عالم صاحب جو بات بیان کر رہے تھے نا، ہاں ہاں، تو میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے کہ اوروں کا تو نہیں، 3 رنگ جو ہیں، 3 رنگ کے دستار ہیں، ایک ہاں سفید، ایک اور کالا، اور دوسرا سبز۔ یہ ہاں تینوں رنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے. ہاں، تو جو سبز رنگ پہنے تو وہ تو سنت کا پابند ہوا نا، تو اچھا کیسا وہ ایسے بول رہا تھا اس کو؟ اچھا میں تو میں اب آپ مجھے بتائیں. اب ٹھیک ہے نا، سنت ہے نا. آپ نے کون کون ہاں سے جی، رنگ بتائے؟ مجھے رنگ بتاؤ دوبارہ سے. میں نے کالا اور سفید ہاں اور ہاں یہ ہرا۔ ہاں ہاں جی، ٹھیک ہے نا. یہ کالا، سفید اور ہرا، یہ 3 رنگ آپ بتا رہے ہیں. اور بھی ہیں اور روایت میں نے وہ نہیں پڑھی نہیں، نہیں ہے ابھی میں بات کر رہا ہوں نا، آپ کی بات کو بڑا کر رہا ہوں نا میں. آپ 3 رنگ بتا رہے ہیں، کالا، سفید اور ہرا. ہاں جی، ٹھیک ہے نا. اس جو مولوی ہے، اس جس کی آپ بات کر رہے ہو، سبز امامے کے بارے میں جب اس نے بات کی، تو اس مولوی نے جو کتاب دکھائی وہ کس کی کتاب تھی؟ اس کتاب میں جو فتویٰ لگا تھا سبز امامہ نہ پہننے کی بات جس نے لکھی تھی، وہ کون تھا؟ امیر سنت کا ان کے باپا کا مرشد تھا یا نہیں تھا؟ یہ مجھے بتائیں آپ. تھا نا. تو پھر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپا کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپا کی تابعداری کرتے ہیں، جو باپا فرمائیں گے وہی لبیک ہے. تو یہ ان کے باپا اپنے پیر کی لبیک کیوں نہیں کرتے؟ چلو میں چلو اس میں بھی نہیں جا رہا. بات سن آپ نے بات سن کالا، بات آپ سن بات دیکھو سن دوسرے 2 کلر چلو کی بات بات سننا۔ نہیں، میری ابھی پوری ہونے دو. میری بات پوری ہونے دو. آپ نے چلو دوسرے 2 سفید کلر بتائے، کالا اور سفید. جب میں سفید ہاں جی، امامہ پہنتا تھا تو یہ دعوت اسلامی والے کہتے تھے سبز امامہ پہنتا ہوں. سفید امامہ پہننے سے دیوبندیوں کی مشابہت ہوتی ہے، یہ لفظ ان کے تھے. ٹھیک ہے نا. اب یہ پوری تحریک میں انہوں نے سفید ہی کر دیا. اب مشابہت تلنے نہیں گئی ہے. اور کالا امامہ جب میں نے پہنا ہوا تھا تو قاری نثار نے کہا تھا کہ آپ نے کالا امامہ پہنا ہوا ہے، کالے کپڑے پہنے ہوئے. آپ نے کبھی اپنے پیر صاحب کو دیکھا ہے؟ وہ الیاس قادری صاحب کا مجھے مرید سمجھا تھا. تو میں نے کہا نہیں، میں نے دیکھا ہے، میں نے مفتی صاحب ابراہیم قادری صاحب کا مرید ہوں، وہ کالا امامہ پہنتے ہیں، کالے کپڑے بھی پہنتے ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ تو پیر تو نہیں ہے. یہ الفاظ اس طرح یہ کہنے کے ہوتے ہیں. اور کالا امامہ جب میں نے پہنا تھا تو اس نے جب اعتراض کیا، تو آپ تو خود کہہ رہے ہو کہ کالا امامہ پہننا سنت ہے، تو سنت پہ اعتراض نہیں کیا اس نے. اور ان کا ایک بندہ دعوت اسلامی کا الیاس قادری صاحب کا مرید ہے، یہاں ریجنٹ پہ رہتا ہے. وہ تھوڑا سا اس کا دماغ کمزور ہے، دماغی توازن تھوڑا سا سمجھ صحیح رہا نہیں ہوں، ہے. ابھی بات اس سن، نے میری بات سن۔ اس نے مجھے کالا امامہ پہنے ہوئے دیکھا تو اس نے بولا کالا امامہ پہننا گناہ ہے. تو مجھے بتاؤ، انہوں نے کالے رنگ کے لیے اتنا جو وزن کیا، اس کے زبان میں جو یہ لفظ آیا کہ کالا امامہ پہننا گناہ، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بتاؤ گے آپ وہ مجھے؟ بھی ذمہ دار ہے نا، تم ذمہ دار تھوڑی ہو۔ نہیں، میں ذمہ دار ہوں یا نہیں ہوں؟ دعوت اسلامی دیکھو پوری دنیا میں. آپ کہہ رہے ہو کہ ہاں، غلام حیدر کے لیے میں خاص کام کر رہا ہوں. میں صرف غلام حیدر کے لیے خاص کام نہیں کر رہا. غلام حیدر کے لیے میں صرف 2 کا خاص کام کیے تھے. ایک غلام حیدر کے لیے خاص کام یہ کیا تھا کہ میں نے اس کو حوصلہ دیا تھا. دوسرا خاص کام یہ کیا تھا کہ میں جیکب آباد میں کیا تھا. اب جو میں کر رہا ہوں نا، یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے. اور جہاں تک رہی بات دعوت اسلامی کی، دعوت اسلامی پوری دنیا میں ہے نا. تو میرے جو رشتے دار ہیں نا، میرے گاؤں میں رہنے والے 10-12 بچے دعوت اسلامی کی مسجد میں جا کے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. سمجھ میں آئی نا؟ نظام پورا اوپر سے لے کے نیچے تک سارا ایک ہی چل رہا ہے، اور سارا خراب ہے. جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا میں ایکشن میں رہوں گا، کیونکہ اس میں صرف غلام حیدر ٹارگٹ نہیں ہے، پورا ملک ٹارگٹ ہے. پورے ملک کے بچے ٹارگٹ ہیں. سمجھ میں آئی؟ بات سن میری ابھی، ہاں بس اور سناؤ. دماغ کو دھیرج رکھو، دھیرج۔ جی جی. آپ کا جو ہوا ہے نا کلامی، جن سے جو 9 بندے ہیں، آپ نے جن کو نام میں نے آپ کو لکھ کے دیے تھے، جی جی. وہ نمبر تو مجھ سے نہیں ہو پائے ویسے. تو آپ انہوں کے نام سے ایجنسی میں ادھر ادھر پھیلا دیے ہیں نا آپ نے؟ نہیں، میں ایجنسی میرے باپ کی نوکر ہے جو میں وہاں پہ جا کے پھیلاؤں گا ان کے نام. میں نے فیس بک آئی ڈی پہ ان کے نام ڈال دیے، واٹس ایپ گروپ میں ڈال دیے ہیں. اور آپ کہہ رہے تھے بھائی فوج میں دیے ہیں اور ادھر دیے ہیں، اور میں نے ایجنسی یہ میں نہیں ہے کہ کہا فوج ووج میں دیے، یہ سول مسئلہ ہے. فوج تو اس مسئلے میں ہاتھ بھی نہیں ڈالتی ہے. چلو ڈالے یا نہ ڈالے، لیکن تم کہہ رہے تھے نا کہ لگے ہوئے بندے کام میں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے 1-2 لوگوں سے مشورہ کیا ہے، تو ان میں سے ایک میرا دوست بھی ہے، فوجی ہے، اس سے میں نے مشورہ کیا، اس کو میں نے بات بتائی ہے. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں نے اسے بات بتائی ہے. اس نے بولا کہ ہاں اچھا، میں دیکھوں گا کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے. آپ ان سے تو آپ کی دشمنی ان کے ساتھ ہے، آپ ان کی دشمنی کی کسر آپ پوری دعوت اسلامی پہ تو ڈال بھائی رہے ہیں، دعوت یہ اسلامی آپ کا غلط ہے۔
दावत इस्लामी का निज़ाम पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सारा एक ही चल रहा है ना, ये उस निज़ाम की आड़ में बदमाशी कर रहे हैं ना, निज़ाम सही हो जाएगा, मेरा दावत इस्लामी से इख्तलाफ खत्म हो जाएगा। भाई मेरे बात सुन। हाँ निजाम जो ऊपर से है ना हाँ वो तो सही है, ये जो चला रहे हैं ना हाँ। थोड़ा आगे पीछे करके अपना खराब कर रहे हैं ना, जदवल आप खुद सही नहीं कर रहे। तो इस पे तो दावत इस्लामी का कसूर नहीं है ना, उनके जो अगर दावत इस्लामी का कसूर नहीं है तो भाई निज़ाम तो सही देखो, बना रहे हैं ना। देखो दावत इस्लामी का कसूर कैसे नहीं है, दावत इस्लामी जब इनको सारा इख्तियार दे चुकी है, यहाँ पे ये निज़ाम चला के बैठे हुए अपनी मर्जी से, दावत इस्लामी को नजर नहीं आ रहा है? ये इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार नहीं दिया है उन्होंने। फिर अगर ये चला रहे हैं उधर आगे पीछे कर रहे हैं जदवल में, तो हाँ। वो ये खुद ही आगे आगे ऊपर जवाब देना पड़ेगा इनको। तो जो इसमें दावत इस्लामी जहाँ ऊपर जदवल बनाने वाले जो अरकान हैं हाँ। तो वो इसमें इसके जिम्मेदार नहीं है। तो भाई आप अगर आप कह रहे हैं कि दावत इस्लामी के खिलाफ मैं इतना नहीं चलूं, तो आप एक काम करो, आप हाँ। तालिब इल्म हो ना, बतौर तालिब इल्म आप खत लिखो मेरे नाम से, मतलब अब नाम आप अपना ही लिखना, लेकिन मेरे लिए लिखना कि भाई ये इस्लामी भाई इस तरह की बातें कर रहे हैं, और आलमी मदनी मरकज़ में मेरी दरख्वास्त है कि इस इस्लामी भाई की आलमी मदनी मरकज़ में बात सुनी जाए। आप ये कर दो। तो आप जाओ ना ऊपर भाई, मैं क्यों जाऊंगा? जाओ। मैं क्यों ऊपर जाऊंगा? मैं तो यहीं से करूंगा काम। भाई बोलते हैं जिस पे काम होता है ना, ये प्यासा हाँ। जो है ना कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। वो आए ना आए, मैं तो यहीं बैठ के काम करूंगा। चलो भाई तुम्हारी मर्जी। हाँ लेकिन अब मुझे अभी मगर आपकी बात जो मुझे समझ नहीं आ रही है। नहीं, मुझे आप लग रहा है आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ोगे। देखो पछताओगे। देखो मैं मुसीबत में या पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, मैंने जब पहले ही मैंने आपको कहा ना, मैंने कहा मुझे मरने की या जान की कोई परवाह नहीं है, मुझे जो बात करनी होती है, जो सीधी बात होती है, मैं वही करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या मुसीबत में पढ़ूंगा? ज्यादा से ज्यादा मरवा देंगे, जान से मार देंगे, और क्या होगा? जेल करा देंगे, चले जाएंगे जेल में, कोई मसला थोड़ी है, बहुत लोग गए। अच्छा मुझे आप ये तो भाई बताओ, आप मुझे ये तो बताओ, आपने मुझे हाँ, ये जो कहा कि आपका जो है ना मना गुलाम मैदर से मना लिंक कब हुआ, ताल्लुक कब बना, शुरुआत में आपने उससे ताल्लुक क्यों रखा, और गुलाम मैदर के लिए आप खास ये काम क्यों कर रहे हो, आपने ये सवाल मुझसे क्यों पूछा अभी? क्यों पूछा? इसलिए कि यही जो है ना सवाल वो कर रहे हैं कि उस बंदे का इधर मदनी मुन्ने के साथ अफेयर था, तो वो अच्छा। उसकी हिमायत में इधर आके बहुत अल्फाज इधर आगे पीछे किए हैं, और इधर का निज़ाम धर्म भरम किया है, और अच्छा। पूरी दावत इस्लामी का जो है ना उससे ये जो हाँ। बाइकाट कर रहा है, इस हिसाब से अस्सलाम उसने वालेकुम। बहुत बदकलामी की है। आ रहा हूँ। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप उनसे आपका उनसे लिंक नहीं होना चाहिए। नहीं आप मैंने मुझे कहा हाँ बात सुन सुनाओ मेरी। सुनाओ सुनाओ। मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप वजह बताओ कि मैं उनसे लिंक क्यों रखूं, क्यों ना रखूं। हाँ, अच्छा। उनसे लिंक क्यों ना रखूं। तो वो परेशान हो गए, उन्होंने तय भी कर दिया था मेरे बारे में कि हम इनको फारिग कर देंगे अभी का अभी। अच्छा। वो कारी निसार से बात करने ही वाले थे, तो अच्छा। उन्होंने मुझे पूछा यहाँ कोई उस्ताद है, तो मैंने बोला हमारा उस्ताद यहाँ पे है, क्लास जो हमें पढ़ाता है कायदा अच्छा। नगर कारी काशिफ। तो वो रुक गए, जा रहे थे कहीं और, रुक अच्छा। गए और आके उनसे मुशावरत की है वो, फिर मुझे बुलाया। अच्छा। बात नहीं, फिर मुझे बुलाया तो हाँ। वो बात कर रहे थे ये वो मैंने कहा मुझे वजह मालूम नहीं थी, इसलिए कारी काशिफ ने बोला इनको कि ये इस्लामी भाई हाँ। गए पहले रमजान से पहले पढ़ रहे थे, इसलिए हाँ। ये गए हुए थे, फिर वापसी आए हैं अभी, इनको अच्छा। उस मसलों की मालूमात नहीं है। अच्छा। हाँ, तो एक दूसरा निगरान था, वो मुझे कह रहा था, अच्छा। जो मुझे कह रहा था कि आपने जो हमें बोला कि आप उनसे इस्लामी भाई से गुफ्तगू और मिलने जुलने से रोक रहे हैं, रोकने की वजह बताएं। हाँ। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी उनके साथ जो दोस्ती है उसकी वजह बताओ। हाँ फिर आपने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दूं? भाई दोस्ती दोस्ती है, दोस्ती की क्या वजह होती है? तुम दावत इस्लामी में क्यों हो? वजह बताओ। दोस्ती देखो, ये बच्चे के साथ तो चलो इन्होंने बातें बना दी कि अफेयर की बातें, ये वो, आपके साथ क्या बातें बनाएंगे आपके चलो बात लिए? सुन, मैंने उधर उस बात को मैंने दरगुजर कर दिया,
तो हाँ। मैंने बोला कि आप जो भी बोलो, हाँ लेकिन मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा लेकिन मैं जैसे उस्ताद हमारे जो उस्ताद साहब हैं हाँ काशिफ, जैसे वो बोलेंगे हम वैसे करेंगे। अच्छा। हाँ फिर नहीं वो, अभी अभी मुझे आप ये बताओ कि किस निगरान ने ये या किस बंदे ने ये बात की थी कि मेरी उस मदनी मुन्ने के साथ अफेयर है? हाँ यही वो कह रहे थे, क्या नाम, मुफ्ती साहब है। कौन मुफ्ती? ओ गुलाम मुस्तफा साहब। मुफ्ती गुलाम मुस्तफा कह रहा था मेरा उसके साथ अफेयर था। हाँ ऐसे ही बोल रहे थे, मदनी मुन्ने के साथ ज्यादा मिलजुल कर पता नहीं कैसे नहीं फैला रहा था। नहीं, जो कुछ भी कर रहा था तो उसको बोलो ना मुफ्ती गुलाम मुस्तफा को कि अपने बाप का है तो मीडिया पे आके बात करे ना, क्यों चुप करके वहाँ पे चुप करके बैठा हुआ ही है मुनाफिक आदमी। तो और दूसरी बात ये है कि अगर मेरा मुन्ने के साथ इसने कहा कि अफेयर था, तो अगर मेरा अफेयर चल रहा था या कोई भी मसला था वो मुझे पकड़ते ना उसी टाइम पे जब मैं अंदर था। इनको सब कुछ पता था तो फिर इन्होंने मेरे ऊपर एक्शन क्यों नहीं किया? बस में ज्यादा बहस करना नहीं चाहता था ना, इसलिए। हाँ, क्यों एक्शन नहीं किया इन्होंने? हाँ वो करते हैं ना मुझे एक्शन। मुझे अपनी दस्तार की जो है ना, क्या नाम है, इज्जत, सल्लल्लाहु अलैहि इज्जत वसल्लम। का ख्याल था। मैं, हाँ, इज्जत का, मैं आलम दीन जो बना हूँ, मैं मुझे जो हाँ आलम दीन का ताज में मेरे सर पे आके लगा है, जी जी। तो इस वजह से मैं खामोश हो गया। उस्ताद की हाँ मैंने सारी बात उस्ताद पर डाल दी, मैंने अच्छा। कहा जैसे उस्ताद बोलेंगे हम वैसे करेंगे। हाँ तो तो साथ का झूठ मैंने आपको बता दिया ना उस्ताद ने बताया कि कि हमने इसको निकाला। जब ये इस्लाम भाई चले गए थे, हाँ तो ये तय हुआ था। हाँ तो तय ये हुआ था। तय हुआ था कि जामितुल मदीना हो, चाहे हाँ मदनी मुन्ने हो, चाहे मजलिस कोशिश के इस्लामी भाई हो। हाँ, और जो जामिया वाले हों। हाँ वो भी हो गया ना, कि हाँ इन तीनों शोबाजात का कोई भी इस इस्लामी भाई से लिंक नहीं होना चाहिए, हाँ और ना उसका इधर इसके साथ होना चाहिए। हाँ हाँ तो सही काशिफ ने से बोला, तो मैंने कहा ठीक है, बस मैं भी उनसे लिंक नहीं रखूंगा, तो हाँ। बात खत्म। तो भाई ये लोग जो है, मुझे आप बताओ ना, ये जो मुफ्ती गुलाम मुस्तफा कह रहा है कि उसके बाद साथ बातचीत थी, ये था वो था, तो ये इसको बताओ ना, ये इतना बच्चा है, दूध पीता बच्चा है। जब मैंने इसको बताया कि काली फैजान जो है उसके मुंह के ऊपर, चलो मैं तो बात कर रहा था, मेरे बात करने से इसने कहा कि मेरा अफेयर था, तो काली फैजान जो बच्चे के मुंह पे चेहरे पे पेन जैसी कोई चीज घुमा रहा था और होंठों पे जो घुमा रहा था, वो क्या कर रहा था? वो प्यार कर रहा था उसको। वो मुझे कह रहा है कि वो दम कर रहे होंगे। ये इतना छोटा बच्चा है ये, मुफ्ती गुलाम मुस्तफा बकवास करता है ये। भाई तुम्हारे पास गुंडे गुंडे हैं दोस्त? गुंडे गुंडे छोड़ दो, मैं खुद ही गुंडा हूँ। अब तो गुंडे आके पिटवा दो उस्तादों को, बस बात खत्म हो गई। हाँ अफसर शाह को पिटवा दो, बस बात खत्म। नहीं नहीं, पिटवाने से बात नहीं चलेगी ना, देखो। आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, बस ना। नहीं, लोगों को इन्होंने जो है अंधा किया हुआ है, इमामे पहन के दाढ़ियां रख के अपने आप को आशिकाने रसूल कहलवाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इनकी हकीकत सबके सामने आए, ताकि लोग जो इनके अंधे हैं चलो एतमाद में पड़े हुए हैं वो चलो, निकले बाहर। बात सुनो। हाँ अभी ये बातें खत्म नहीं होगी, ठीक है। और मेरे मिनट्स भी खत्म होने वाले हैं, तो अच्छा घर में भी देर हो रही, मैं नमाज पढ़ के आऊँ, तो बाहर खड़ा हूँ, घर के बाहर बात कर अच्छा रहा था। अब वो घर पे है, नाराज ना हो जाए, इसलिए बस। अच्छा ठीक है। बाकी बातें कल करेंगे, ठीक है। हाँ, बाकी दावत इस्लामी में खिलाफ हूँ और रहूंगा मैं जब तक निज़ाम सही नहीं होगा। ऐसे ही तुम्हारी मर्जी भाई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।